السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ازدواجی زندگی میں خوشیاں لانے کا ایک سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں یہ کوشش کرنا ہے کہ ایک دم مل کر کھانا کھائیں۔ عورتیں عام طور پر شوہروں کا انتظار کرتی ہیں، مگر شوہر کئی مرتبہ اس معاملے میں کیا کر جاتا ہے، سستگی کر جاتا، کوتاہی کر جاتا۔ عورتیں حالانکہ شوہروں کا انتظار کرتی ہیں کھانے میں، لیکن شوہر ایسا نہیں کہ کیا کرتا ہے، کھا جاتا۔ بیوی کو بلاتا نہیں، اکیلا بیٹھ کر کیا کرتا ہے، کھا جاتا۔ اور کبھی شوہر چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، بیوی کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں، لیکن بیوی کیا کرتی ہے، کھا لیتی، ہوتا رہتا۔ تو کبھی بھی دیکھو تھالی جو ہے دونوں ہاتھ سے بچتی، ایک ہاتھ سے ہلاتے رہے تو بچتی تھالی۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ایک پلیٹ میں کھائیں یا الگ الگ پلیٹ میں کھائیں۔ کبھی ہمارا گوشت اٹھا کر ان کی پلیٹ میں ڈالنا، کبھی ان کا گوشت اٹھا کر ہمارے پلیٹ میں ڈال لینا، کبھی ہمیں ایک ان کو لقمہ کھلانا، کبھی انہوں ہم نے ایک لقمہ کھلانا۔ اسے شرم سمجھ رہی ہے، ایک نامحرم عورتوں سے زندگی گزر رہی ہے شوہر کے گھر میں، میاں اور بیوی کھانے کے دسترخوان میں، گویا کہ ایک نامحرم عورت ایک نامحرم مرد ایسا کھاتے رہتے ہیں دونوں غصے سے۔ تو حضرت خود اپنا ایک قصہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا، ابھی نیا دین کے راستے پر آیا تھا، تہجد گزار بن گیا تھا، نمازی بن گیا تھا، توبہ طائب ہوا تھا، شوق بھی بڑا تھا، جذبہ بھی بڑا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بہت غصے کے آثار تھے، بہت اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ تو حضرت پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ تو وہ فوراً کہنے لگا کہ حضرت یہ جو عورتیں ہی نہیں، یہ عورتیں شیطان کی چھیلیاں ہوتی ہیں، شیطان کے چمچے ہوتے ہیں، ان کو سدھارنا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، بہت غصہ دلاتی، جی چاہتا کہ میں ان کو تھپڑ مار دوں۔ ارے بھائی بات کیا ہوئی؟ حضرت کتنی مرتبہ بولتا ہوں میں میری بیوی کو نماز پڑھو، کتنی مرتبہ بولتا ہوں میری بیوی کو میں پردہ کرو، کتنی مرتبہ بولتا ہوں میری بیوی کو قرآن پڑھو، بیانہ سنو، لیکن میری بات سنتی ہی نہیں۔ غصہ آتا ہے حضرت، ایسی بیوی سے میں رہنا کیا؟ حضرت سمجھ گئے کہ کچھ تو کمی ہے۔ حضرت کہنے لگے کہ بھائی آپ جو نیک کام میں ہیں، آپ جو عمل میں ہیں، آپ جو نمازی بنے، آپ جو تہجد گزار بنے، آپ خود بن گئے۔ آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں تھے نہیں، آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں ہو کو دین سیکھے نہیں، تو بعض باتیں تمہاری بیوی سنتی بھی ہے نہیں، بعض باتیں نہیں سنتی، لیکن بعض باتیں تو سنتی ہے نہیں، لیکن تمہیں سدھرے کیسا؟ تو کہنے لگا کہ حضرت میں تو آپ کی صحبت سے سدھرا ہوں۔ تو حضرت کہنے لگا آپ کی بیوی کبھی میرے بیان میں آئی؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں حضرت نہیں آئی۔ حضرت کہنے لگے آپ سدھر گئے، آپ بھی پہلے ویسے تھے لیکن آپ سدھر گئے، لیکن آپ کی بیوی کو نہیں لے کر آئے، مستورات کی بیانوں میں نہیں بھیجے، اجتماعات میں نہیں بھیجے، دین کے ماحول میں نہیں رکھے۔ اب آپ بیوی کو حکم کرتے چلے جائے تو بیوی کیسا کرتے؟ پہلے اسے دین کا چسکا تو لگنا نہیں اسے۔ ہاں حضرت آپ سچ بولے، واقعی میں صحیح چیئے۔ حضرت بولے کہ ٹھیک ہے آپ نبی کی پوری سنتوں پر عمل کرتی کیا؟ تو وہ کہنے لگا ہاں حضرت ہر سنت پر عمل کرتا ہوں۔ تو حضرت کہنے لگے کہ کبھی آپ اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلا کو ہی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ پوچھنے لگا کہ حضرت یہ بھی سنت کیا؟ بیوی کو لقمہ کھلانا بھی کیا ہے؟ سنت کیا؟ حضرت کہنے لگے تھے ہاں سنت ہے بھائی، آج ایسا کام کرو کہ سیدھا کیا کرو، گھر جاتے وقت مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاؤ، جب دسترخوان پر بیوی آ کر بیٹھے تو اپنے ہاتھ سے کیا کرو، کھلاؤ۔ حضرت مجھے شرم آ رہی ہے، حضرت بولے کہ کھلا کر تو دیکھو۔ تو چند دن کے بعد آیا کہتے نا خوش کو، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہی کہتے، خوشی کے آثار ہی۔ تو حضرت پوچھنے کے بعد کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت جس دن آپ کہے میں اس دن کیا گیا تھا، مٹھائی کا ڈبہ لے کر گیا، جب دسترخوان پر ہم بیٹھے تو بیوی کے منہ کی طرف میں کیا کرا، مٹھائی کا لے کر گیا، ٹکڑا لے کر گیا، تو بیوی پہلے تو خاموش ہو گئی، گھورنے لگی دیکھ کر، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی ٹھیک ہے جو میں کھا لیتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں آج میں کیا کرتا ہوں، اپنے ہاتھ سے ڈیلیوری کرتا ہوں تمہارے منہ تک۔ یہ کہہ کر بیوی کو کھلایا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی تمہیں تو یہ کام نہیں کر سکتے، کس کا کام یہ؟ تو وہ شخص کہنے لگا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتنی پیاری ہیں تو میں بھی سیکھنا نبی کی سنتیں، میں بھی کرنا عمل، میں بھی نیک بنا۔ صرف ایک مٹھائی کا ٹکڑا بیوی کے منہ میں رکھنے سے بیوی کیا ہو گئی، تہجد گزار بن گئی۔
हज़रत मेरी बीवी अब तहज्जुद पढ़ रही है, हज़रत अब बीवी मेरे साथ नमाज़ें पढ़ रही है, हज़रत मेरी बीवी अब पर्दे में है। तो सिर्फ ये एक सुन्नत, नया नया निकाह हुआ था, चंद ही दिन गुजरे थे, दोनों मियाँ बीवी पढ़े लिखे थे, दोनों मियाँ बीवी क्या करते थे, शोहर बाहर जॉब करता था, दोनों बड़ी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुद हज़रत ही निकाह पढ़े थे। तो चंद दिन के बाद वो दोनों आ गए कि हज़रत क्या करो, हमने दोनों को अलग कर डाला, हम दोनों नहीं रहना चाहते। हज़रत कहने लगे बात क्या है? बीवी कहने लगी कि हज़रत जब भी घर आती चेहरा उतारे हुए आती, मुस्कुरा कर देखते नहीं, हंस को बात करते नहीं, काम का पूरा प्रेशर अपने सूरत पर डाल के आती, हमें घर में रहती, हमारे से बात करते नहीं, हमारे से प्यार करते नहीं, हमारे से मोहब्बत करते नहीं। शोहर कहने लगा कि हज़रत दिन भर मुझे तकलीफ़ें रहती, मुसीबतें रहती, परेशानियाँ रहती, काम कर को थक को आ जाओ तो मैं, और ये कहती है कि मुझे हंस कर देखो, हंस कर बात करो, तो मैं कहाँ से हंसूँ हज़रत, कहाँ से हंस कर बात करूँ? इसलिए हमने दोनों को सेट नहीं होता, हमने अलग करता। हज़रत समझ गए बात तो सिर्फ छोटी है, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या कर रही है, अलग होना चाह रही। हज़रत कहने के भाई तुम्हें अलग होना चाहते ही नहीं, अब बस 1-2 महीने में बोले सका क्या करो, रह जाओ, उसके बाद अलग कर डाल। तो क्या करना हज़रत? क्या भी नहीं, जब भी बीवी शोहर घर आए तो तुम्हें मुस्कुराओ, शोहर को देखो, और तुम्हें क्या करो, बीवी को देखते ही मुस्कुराओ, बस उतना दूसरा काम करो ना। जब भी शोहर घर आए तो क्या करो, बीवी अच्छे कपड़े पहनकर मुस्कुराओ, और बीवी शोहर घर में आते ही क्या करना, बीवी को देखो, मुस्कुराना, बस होता दूसरा काम क्या कम करो ना। तो चंद दिनों के बाद दोनों मियाँ बीवी एक हज़रत हम ना तलाक ना को, अब हम दोनों क्या करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग में आ गए, हम दोनों मिलकर रहना चाहते हैं। ये एक सुन्नत नहीं थी उनके पास कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में आते तो चेहरा हंसी का चेहरा लेते हुए घर आते थे, हाथ में तस्बीह लेकर, नबी बनकर, अंबिया सय्यदुल अंबिया बनकर नहीं आते थे, चेहरे में हंसी रखकर एक मामूली आम इंसान, एक बाप, एक शोहर बनकर आते थे। तो इतना खुश हो जाता था जान सहाबियात को, यानी अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु अन्हा को, बच्चों को, कि भूख की वजह से भूख मालूम नहीं होती, लेकिन नबी के चेहरे को देखकर भूख मिट जाती थी। तो ये एक छोटी सुन्नत उनकी जिंदगी में नहीं थी। सो दोनों मियाँ बीवी तलाक तक आ गए, लेकिन एक छोटी सुन्नत पर अमल आ गया, तो अब वो दोनों मियाँ बीवी क्या हो गए, मिलकर एक दूसरे के हो गए। तो मिलकर खाना, मियाँ बीवी कभी खिलाना है, कभी उन्हें खिलाए तो हमें खाना, ये मोहब्बत भी है। अब बीवी को खिलाने तो फिर किसे खिलाता? तो अब बीवी शोहर को नहीं खिलाती फिर किसे खिलाती? कितनी बड़ी सुन्नत है, लेकिन इसे मामूली समझ को छोड़ देती। कभी कभी खिला कर देखो क्या रिएक्शन आता सामने वाले का, ताज्जुब हो जाती। दूसरों को खिलाने बहुत आगे हाथ आगे बढ़ता, लेकिन खुद की बीवी खिलाने क्या नहीं होता, हाथ आगे बढ़ता नहीं। हदीस में आता है कि तहादू तहाबू, हदिये दिया करो, गिफ्ट दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हमारी आदत क्या, खाली रिश्तेदारों को कुछ गिफ्ट, मर्दों की आदत, औरतों की आदत क्या, खाली अपने घर वालों को गिफ्ट। भाई बीवी शोहर को गिफ्ट देना, शोहर बीवी को गिफ्ट देना, अरे बस इससे भी क्या होती है, मोहब्बत बढ़ती है। आमतौर पर लोगों में हदिया देने की आदत कम होती है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी की मोहब्बत पतली हो जाती है, और जहाँ गिफ्ट पेश करने की आदत होती है वहाँ मियाँ बीवी की मोहब्बत मोटी हो जाती है। सिर्फ क्या वो वेडिंग एनिवर्सरी, शादी के दिन एक गिफ्ट, उस दिन एक हंस को, हमारी शादी का दिन, शादी के दिन नहीं भाई, जब भी तुझे मौका मिले, जब भी तुझे कोई मुनाफा मिल जाए, जब भी तुझे खुशखबरी मिले, जब भी तुझे कोई अच्छा काम मिल जाए, जब भी तुझे कोई जॉब अच्छा ये मिले, अरे बस में प्रमोशन मिले, तो इस वक्त में फौरन अपनी ताकत के बराबर गिफ्ट को तो हमें क्या समझ गए, बेहतरीन आईफोन दिलाना, बेहतरीन कार दिलाना, बेहतरीन गाड़ी दिलाना, अपनी ताकत के मुताबिक जो तुमने मोहब्बत से फुला लेकर चले जाओ बीवी को। छोटा सा क्या तो भी ओढ़नी का कपड़ा देखे, ओढ़नी दुपट्टा देखे लेकर चले जाओ, कोई काना में के छोटे छोटे प्यारे दिखे लेकर चले जाओ, नाक में के दिखे लेकर चले जाओ, बगड़ियां दिखे लेकर चले जाओ बीवी को। और शोहर के लिए कभी कभी बेहतरीन, शोहर की जो चीज़ पसंद थी लेकिन ले नहीं सके, बीवी के पास कुछ पैसा था, लेकर शोहर को दे, मोहब्बत से जिए, तुम्हारे लिए है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। अरे बस बाहम हंसमुख बनकर रहें। इज़्दिवाजी जिंदगी में ये भी एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि रोजाना मियाँ और बीवी हंसमुख चेहरे के साथ मिल लेना दोनों। बेचारा शोहर सुबह में जाता है, जागा तो बिस्तर में से आवाज आती जाकर आओ, तो जाते वक्त भी खुशी नहीं, आते वक्त भी खुशी नहीं। सुबह में जैसा गया था बीवी को छोड़कर, शाम में वैसे ही है बेचारी, और सुबह में जैसा गया था शाम में भी वैसा है बेचारा। दोनों
चेहरे पर झुर्रियां आई, हंसमुख चेहरा नहीं है, फायदा क्या? कहाँ से मोहब्बत बढ़ती है? एक दूसरे को मुस्कुरा देखने से मोहब्बत क्या होती है? बढ़ती है, गम दूर हो जाता है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। हंसमुख चेहरे बनाओ। एक डॉक्टर साहब का किस्सा हजरत खुद लिखे हैं कि हजरत एक डॉक्टर साहब का किस्सा लिखे हैं कि एक डॉक्टर साहब मरीजों को दूध की गोलियां खिलाते थे। किसकी? ओरिजिनल गोलियां नहीं, ताकि पेशेंटों को यह मालूम हो जाए कि हमने मेडिसिन खिला रही, लेकिन उनको खिलाते थे क्या? दूध की गोलियां। लेकिन वो डॉक्टर साहब लिखते हैं कि मैं अक्सर मरीजों को ऐसे काम कराकर हंसाता था, ऐसे चीजें कर कर हंसता था जिससे मरीजें हंस हंस कर उनकी बीमारियां अच्छी हो जाती। 90% लोगों की बीमारियां सिर्फ हंसने की वजह से कम हो गई। मैं कोई भी मरीज मेरे पास आता था तो मैं उसे क्या करता था? हंसकर ट्रीट करता था, उसके साथ ट्रीटमेंट करता था। और सिर्फ उसे गोलियां नहीं, दूध की गोलियां देता था तो लोग समझ जाते थे कि हमें मेडिसिन मिल रहा, हालांकि दूध मिलता था उनको, लेकिन उन्होंने वो खा खा कर सोचते थे हमें मेडिसिन खा को अच्छे हो रही। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब उनको हंसाते थे, उनको खिलाते थे, उनके चेहरे पर हंसी लाते थे, खुद इन्होंने इसे जोकर के कामा करते जिसकी वजह से पेशेंट हंसता था। तो हजरत कहते इतने 100 मरीज सिर्फ दूध की गोलियां खाकर ठीक हो गए, इसलिए कि वो समझते थे कि हमें मेडिसिन मिल रहा है, मगर मैं तो सिर्फ उनको खुश रखकर उनको क्या करता था? उनकी तबीयत अच्छी कराता था। अगर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां सिर्फ हंसने से खत्म हो सकती हैं तो मियाँ बीवी खुश रहने से क्यों नहीं खत्म होती भाई? ये जो बीच की जो नफरतें हैं, बीमारियां हैं। खुद डॉक्टर साहब भी अपना किस्सा हजरत को सुनाए, हजरत हम ना सुना रहे, अल्लाह वाले कैसे झूठ बोल सकते हैं? एक डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि मैं दवाइयों से नहीं, बल्कि लोग आज माँ बाप हमारे बीमार हैं, हमारे माँ बाप ऐसे हैं वैसे, हंसने की बात करें तो नहीं। आजकल घरों में देखती है जोर से हंसे तो हल्का हंस तू कि उतना खराब बिगड़ गए तू। माँ से जाक बेटा मजाक करे, क्या उम्र तेरी? बाप से बेटी मजाक करी कि देख करो कि तबीयत खराब है क्या? अब उन्हें माँ से भी मजाक नहीं कर सकती, बाप से भी मजाक नहीं, फिर किससे करें भाई? आप बेहतर है जंगल चले जाओ, कौन भी मजाक करता नहीं वहां। पूरे सीरियस वाले रहते जंगल में, कौन अच्छे बोलो? हंसने वाले कौन तो भी, हंसाने वाले कौन तो भी, पूरे सीरियस वाले मस्त रहे जो जंगल में। जब आप घर में ही तो बच्चों के साथ फ्री रहना, सब बाप बन को नहीं कि मुछियाँ कभी भी फिरा ले को, पेट सामने छोड़ ले को, लुंगी बल ले को, फट्टी बनी बेल ले को, आराम से बैठ रहता है। बच्चे थोड़ा हंस ले को, जोर से बात कर, आवाज बच्चे दब जाना, इसे बाप बोलती है। इसे बड़ा ताज्जुब है भी। तो शोहर भी ऐसा है आजकल, बीवी रहती मुस्कुराई तो बस कि अचानक हमारा अम्मी बीमार पड़ी तुमने हंसी, शोहर रहती हंस लिया तो बस मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुमने हंसी आ रही है। दोनों तरफ हट दर्मी से बचें, इज़्दिवाजी जिंदगी में हट दर्मी से बचना। बस एक बात जो कर दी इस पर डट गए, अच्छी है या बुरी, ये भी शैतान का तरीका है कि जो बात बोल रहा थी वो हो जाना होता। हट दर्मी, जैसा शैतान बोल दिया साफ, मैं आग से बना हूँ, मैं सजदा नहीं करता, आज भी उन्हें उसी बात पर टिक है कि मैं सजदा नहीं करता। कई सारे अल्लाह वाले, कई सारे नबियों से वसीयत करे कि जा भी सजदा कर ले, अल्लाह तुझे क्या कर डालती? माफ़ कर डालती। लेकिन नहीं, मैं जन्नत में करे नहीं, मैं दुनिया में क्या करता हूँ? अपनी बात पर अड़ गया। इसी तरह अड़ जाना नहीं बीवी और शोहर, मुझे ये होना हो तो ये होना बीवी, मैं ये काम कर तो ये काम करना हो तो करना शोहर। ऐसा हट दर्मी नहीं, नरम बनना हो। इसलिए हमेशा ये सोचा करें, अगर मैं भी अपनी किसी बात पर डटी रहूंगी तो शैतान की चेली बनूंगी, लिहाजा शैतान की मुरीदन बनने से बचे। अब हमें भी अपने बातों पर अड़ गए तो हमें भी शैतान की छेले नहीं, तो अब शैतान की छेले बन गए। शैतान भी जहन्नम, हमें भी कहाँ जाती है? जहन्नम में जाती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ज़ाती काम से लापरवाही ना करें। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में एक बेहतरीन नुक्ता क्या है? एक दूसरे के ज़ाती काम में लापरवाही नहीं करना। मिसाल के तौर पर बीवी बोली कि जी शाम आते आते मसाले लेकर आओ, मसाले ख़त्म हो गए, साबुन लेकर आओ, साबुन ख़त्म हो गया, पेस्ट लेकर आओ, पेस्ट ख़त्म हो। ये ज़ाती काम, इसके बगैर घर नहीं चलता। तो ऐसे कामों में लापरवाही करना नहीं। अयो मैं भूल को आगा सवाल ले लेंगे, अयो मैं भूल को आगा चल ले तले। तो ये ज़ाती कामा में लापरवाही करना नहीं। तुम्हारी ताकत के बराबर जता वता लेकर आओ, 10 साबुना पूछे नहीं, तुम्हारे पास 2 साबुना लेने की हैसियत है, ये एक ले लगा दिया लो, बकिया देखेंगे इंशाल्लाह कितनी ताकत है उतना। जाती कामों में लापरवाही भी शोहर बरतता है, बीवी शोहर बोल देता कि सब मुझे अर्जेंट काम में जाना है, मुझे कपड़े क्या होना, तैयार होना, तो बीवी लापरवाही करती, सो कर रहती है।
اس طرح کری نہیں رہتی, اٹھا کو رکھی نہیں رہتی, پانی گرم کری نہیں رہتی. حالانکہ بولے رہتا ہے باقاعدہ مجھے سفر ہے, مجھے ارجنٹ میٹنگ میں جانا ہے, مجھے ارجنٹ جلسے میں جانا ہے. تو ذاتی کام میں لاپرواہی کبھی بھی کرنا نہیں. اس کی وجہ سے بھی میاں بیوی کی زندگی میں فرق آ جاتی ہے. اگر ذاتی کام کو کام سمجھ کر لیا تو دونوں میاں بیوی کی زندگی بڑی خوش رہتی. گھر کے کام کاج میں دلچسپی لے, شوہر اپنے کام میں دلچسپی لینا, بیوی اپنے کام میں دلچسپی لینا. ہاں جب گھر کے کام آئی تو میاں اور بیوی دونوں کیا کرنا, دلچسپی لے کو گھر کے کام کرنا, بیزار سے نہیں. آج یہی ہو رہا ہے کہ بچوں کے اندر پیاز لے کر آئے بچیاں بھگ جا رہی, ٹماٹو لے کر آئے بچیاں بھگ جا رہی, جا کر چھپ جا رہی, اور بہانے بنا ڈالتی, ہم نہ کاٹ, کپڑے دھو بہانے بنا ڈالتی, گھر جھاڑو بہانے بنا ڈالتی, استنجا خانہ صاف کرو بہانے بنا ڈالتی. تو گھر کے کام, بعض مرتبہ گھر کے کام میں دلچسپی نہیں ہوتی. میاں بیوی کو اپنے کاروبار کی وجہ سے گھر کے کام کاج کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کئی مرتبہ بیوی صاحبہ سارا کام نوکرانیوں پر چھوڑ دیتی ہے, خود بیماری کا بہانہ بنا کر سوتی رہتی ہیں. یہ حرکت بھی نامناسب ہے. اس لیے گھر کے کاموں میں کبھی بھی کیا نہیں کرنا, غفلت نہیں برتنا, دلچسپی سے کرنا. گھر کے مسائل کو ادھورا نہ چھوڑے. گھر کے مسائل ہیں, مثال کے طور پر کسی جگہ نل خراب ہو گیا ہے, یا شوہر کا کوئی کام بگڑ گیا ہے, ایسے کاموں میں دونوں بیٹھ کو کیا کرنا, اس کا سلوشن نکالنا. نل خراب ہو گیا, بیوی بول رہی ہے, ایک ہفتے سے بول رہی ہے, پکڑا لیتاش نہیں ہے. لائٹ چلی گئی ہے سندھا خانے کی, بدلانا, پکڑا لیتاش نہیں ہے. کمرے میں دروازہ ٹوٹ گیا, ہال کا دروازہ ٹوٹ گیا, بول رہی ہے بیوی, پکڑا لیتاش نہیں شوہر. ایسا بھی کیا نہیں کرنا. مسائل کو بے نتیجہ, بیوی کی بات سنی انسنی کر دینا ازدواجی زندگی میں دوسرے کے درمیان دنیا پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. اس لیے گھر کے کاموں کو کیا نہیں کرنا, لاپرواہی سے چھوڑ ڈالنا نہیں, بلکہ بیٹھ کر سولوشن نکالنا. کوئی بھی مسائل آئے گھر کے, ان مسائل کو بیٹھ کر آپس میں کیا کر لینا, سولوشن نکال لینا, کیسا کریں گے, کیا کریں گے. اور ایک نقطہ بھی ہے کہ میاں بیوی کو وقتاً فوقتاً تفریح کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے. یعنی کہیں باہر جا سکے تو بہت اچھا. باہر سے مراد بازار نہیں, بلکہ ایسی جگہ مراد ہے جہاں کیا ہو سکے, ریلیکس ہو سکے, پرسکون ہو سکے. عام طور پر عورتیں گھروں میں بند رہتی ہیں تو طبیعی طور پر ان کو ضرورت محسوس ہوتی باہر جانے کی, تو ان کے لیے کھلی جگہ ہو. اس لیے کبھی باغ میں جانا, صحت افزا مقام یہ چلے جانا بھی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے. میاں بیوی کو سال میں 2 سال میں ایک مرتبہ سیر و تفریح کے لیے کہیں جانا چاہیے. کیا کرنا, کہیں جانا. اور اگر باہر جانے کی فرصت نہیں تو شوہر کو چاہیے کہ کبھی کبھی بیوی کی دعوت کیا کرے. بیوی سے کہے کہ آپ اپنی بیوی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, کیا کرے, کھانا خود تیار کرے. بیوی کو خود ایک دن ریسٹورینٹ کو کیا کرنا, خود کھانا. اب دیکھو گے کہ بیوی کیسے اچھل کر کام کرے گی. اسی طرح بیوی گھر میں رہ کر شوہر کی دعوت کر سکتی ہے. اس کو زندگی کا حصہ سمجھے. ارے بس میں تو کہیں باہر جانے کی فرصت نہیں ہے تو گھروں میں کیا کرو, ایک پارٹی بنا لو, زبردست پارٹی بناؤ, دعوت سکا بنا لو, بہترین پکاؤ, بہترین کھاؤ. جب دور ہو تو فون پر رابطہ ضرور رکھے. زندگی میں کئی مرتبہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ذرا دور بھی جانا پڑتا. زندگی ہے, کبھی ان کے ماں باپ کے کبھی انہیں بزنس کے نام سے جانا پڑتا ہے, کبھی انہیں جانا پڑتا ہے. مثلا بیوی کو اپنے میکے جانا پڑتا ہے, شوہر کو اپنے بزنس ٹرپ میں جانا پڑتا ہے. چنانچہ جب بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوں تو رابطے کے ذریعے اس دوری کو قرب میں تبدیل کرے. یعنی فون کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے دوسرے سے دور ہوں تو رابطے کے ذریعے اس دوری کو قرب میں تبدیل کریں. اب یہ نہیں کہ بیوی میکے چلی گئی تو شوہر اس کا کال ہی نہ کرے. ارے بس بیوی کو کال ہی نہیں کرتا, پوچھ ہی نہیں رہا, بلکہ اگر پہلے دن میں 1 مرتبہ کال کرتا تھا تو اب اس کو 10 دن میں 2 دن میں 2 مرتبہ کال کر رہا ہے. ارے بس صبح بھی کال کر کے پوچھے اور شام کو بھی پوچھے, آپ کیسی ہو, کوئی پریشانی تو نہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں. شوہر کی ایک کال بیوی کے دل کو کیا کرتی ہے, پھولا کر رکھ دیتی ہے, خوشی آ جاتی بیوی. اور اتنا بھی نہیں کہ بار بار فون کرنا, اور اتنا بھی نہیں بیوی شوہر بار بار کہیں جی. وہ نہیں ایک قصہ مشہور کہ چند دن پہلے ہمارے حضرت بھی بولے تھے, فیروز محمد صاحب دامت برکاتہ, حضرت حکیم مختصب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلافہ میں سے ہیں حضرت فیروز محمد, وہی غالباً نام ہے حضرت کا. حضرت کا ایک قصہ سنا تھا, میں حضرت قصہ سنانے لگے کہ بیوی میکے چلی گئی, شوہر کو بولی جب بھی میں بولتی ہوں تمہیں گھر میں رہنا, مکسی آن کرنا. تو بیوی کہتی کہاں جی, گھر میں ہوں. کہا مکسی آن کرو. گوئیں, منہ سے آواز نکالتا ہوں, گوئیں, مکسی کی آواز. تو بیوی کہتی ٹھیک ہے. دوسرے دن کہا جی گھر میں ہوں. کہا مکسی آن کرو, پھر آواز. تیسرے دن آواز. 8 دن کے بعد جب گھر آئی, بچہ گھر میں ہے,
काम बापू मानो ने भी पहले दिन मिक्सी उठा ले चल गए, सब तक नहीं है। पहले दिन मिक्सी उठा ले चल गए सर, अब तक घर में नहीं। तो ऐसा छोटा सा क्यों टार्चर? कान जी कहाँ है बर, ये बाल कहाँ से आ गया, ये फूला कहाँ से आ गया, ये खुशबू नहीं थी ना तुम्हारे कपड़े में। तुम्हें जितना डाउट करती कि उन्हें उतने प्लाना बनाता भी रहता। देखती नहीं बाज बच्चों को सिगरेट हम पीले फेंक दल को पत्ते चबाले घर को आती, बाज ने पीले को खामोश मुंडी रख ले को सबसे बड़े सूफी बन को घर में सीधा जा कमरे में सो जाती। माँ समझ जाती, बहनें समझ जाती, सब समझ जाती। अरे क्या हो गया बेटा, पी कर आ गया। कई तरीके, तुम्हें कितने चोर को पकड़ने के कितने तरीके अपनाती कि चोर बचने के होते तरीके भी निकालता। हमारा हज़रत फरमाया करते थे कि कीलियाँ तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, कुफला तुम्हें बनाओ, कीलियाँ खुद बखुद चोरा बना लेती, टेंशन ही नहीं। तो ऐसा भी टार्चर नहीं रहना, बीवी की तरफ से शोहर को नहीं रहना, शोहर की तरफ से बीवी को टार्चर नहीं रहना। क्या फोन यूज करे ना तुम्हें मन से, हाँ मैं याद आती नहीं क्या तुम ना, हमारा अमीन का चलिए तो तुम्हें खुश ही सो। उल्टे सीधे बातें नहीं करना, मोहब्बत से बात करो, उनकी भी एक मिजाज बनती है, उनकी भी एक आदत बन जाती। तो अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह।